ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿ ਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਗਾਓ ਮੰਗਲੋ ਨਿਤ ਹਰ ਜਨੋ, ਪੁੰਨੀ ਇਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇਤੀ, ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਮ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਏ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਕਟ ਕਟ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਕਟ ਕਟ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਤ, ਟਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੋਭਾਗਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੰਤ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪੋਇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੈਂਜਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਈਚ
शब्द इज कैरिंग। ये जो 3 शुरुआती पदे ने स्टैंजाज ने वो सी विचार ले ने। अज 4 नंबर पदे का पाठ आपने सरवण किया। बचन की विचार प्रारंभ कर रहे हाँ। सब जिक्र करते ने गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सबाई राम। जे आप लगातार विचार सुनते हो वो लगातार जो पिछों आ रही है, इस विच शुरुआती बंद सीगा दा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर ना जाना राम। सतगुर की वडियाई हो रही सी, उदी स्तुति, उदी तारीफ, उदी प्रेज, उदी ग्लोरी नूं गुरु महाराज प्रजेंट कर रहे सीगे। दूसरा पद आया जदों उहदे विच भी साहब ने कहा कि ऐसा गुर वड भागी पाई है। मीन इफ वी आर एबल टू गेट एसोसिएशन विद this type of spiritual master, that mean it's our fortune, we are lucky. सो ये भी प्रेज उस लेवल ते जा रही सी। तीसरा पदा सी जो विचार रहे सीगे, हर हरे हर गुण ने दे हर संतन कह वस आए राम। हुण दे विच जो संत बिरती लोग हो जाते ने, जिन्हां नूं एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लाइफ की, इन रियलिटी की, वो फिर जिहड़ा रब का तत्त आ, मतलब उहदे विश्वास का, उहदे विच बिलीव का, उहदे जिहड़े गुणां वाला पक्ष है, उसनूं फिर वो हर वक्त उस दे नाल अपने आप नूं कनैक्ट रखते हैं। जिहड़ी एक स्पिरिचुअल सेंस बनती है, उहदी सस्टेनेबिलिटी जिहड़ी है, उहदा लगातार रहना आ, वो बरकरार रहिंदा है। यही गल हो रही सी। जो अज पता आ रहा है, गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सबाई राम। पुन्नी ये लफ्ज़ बाणी विच तुसीं कई बारी पढ़ते हो, कॉन्टैक्स्ट के अकॉर्डिंगली दी ट्रांसलेशन होंदी है। जिवें शब्द पढ़िए, पुन्नी पापी आखन ना है कर कर करना, लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा। जपजी साहब दे विच उत्थे जो पुन्नी का अर्थ बनता है, वो बनता है बैड डीड्स, गुड डीड्स, माफ़ी चाहांगा, बैड डीड कंपैरेटिवली गुड डीड्स। पुन्नी पापी मतलब जिहड़े गुड डीड्स ने, उहदे नाल बैड डीड्स जिन्हों सिन कह दिंदे आ असीं। ये सिर्फ आखण की गल नहीं है, ये सिर्फ गल्लां वाली गल नहीं है। इन रियलिटी इट हैपन्स। साडे एक्शनस जिहड़े ने इन्हां चीज़ां नूं जनरेट करदे ने। बंदा एवें नहीं कहंदा ओए पाप पुन्न कुछ नहीं हुंदा, ये तो कहण दीयां गल्लां ने। बाबा जी कहंदे नहीं, ये लिखे जाते हैं। तो लिखे कित्थे जाते हैं? साडी सुरत विच, साडे जहन विच, साडी कॉन्शियस जिहड़ी है इन्हां कैरी करती है। तुसीं चंगा कीता है, तुहाडी कॉन्शियस उहनूं नाल लैके ट्रैवल करती है। तुसीं माड़ा कीता है, उहनूं भी नाल लैके ट्रैवल करती है। इस तरह जानो, जिहड़ा लाइफ दे विच जो करते हैं, कार्व करते हैं असीं, जिन्होंने गुरु साहब ने इस तरह बयान किया सीगा कि नानक चित्र गुप्त ज्यों छाड़त ना हन भीत। जदों जिवें मतलब जिहड़ा हैगा आ चित्र बन रहा हुंदा ना, उहदे उत्ते दीवार ते भीत दे उत्ते, ते वो जदों दीवार दी सपोज करो कि जिहड़ी उहदी कॉन्क्रीट या उहदा जिहड़ा प्लस्तर लगा रहे असीं उहदे उत्ते सीमेंट आ, वो जे नरम आ, गिला आ, वो जस्ट अजे बड़ी कॉन्क्रीट जी पाई जा रही है, बिल्कुल नरम है वो उत्ते, वो बिल्कुल अजे मतलब कह लो कि ताज़ी है। तो वो जो कुछ लिखी जाओगे आराम नाल लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगेगा ही नहीं कॉन्क्रीट है, लगेगा नहीं प्लस्तर है, सीमेंट है। जिवें ही तुसीं थोड़ा टाइम पास करोगे, टाइम बतीत होएगा, फिर तुसीं कहो ओहो इत्थे ना मैं एक कोमा लगाना भुल गया, इत्थे मैं फुल स्टॉप लगाना भुल गया, इत्थे एक्चुअली मैं आज जिहड़ी चीज़ बनाउणी सी ना, इहदी आह चीज़ ऐड करनी, आह चीज़ घटाउणी सीगी। then you can actually see it's very hard to change, to make any change, to actually add something or to eliminate something. रीज़न की है? क्योंकि हुण वो लंघ चुका है टाइम। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then it's over,
फिर वो पुण्य पाप बन गया, फिर वो पुण्य पापी आखन ना है कर कर करना। तुसी जो कर लिया कर करके वो बना लिया, वो तुसी एक हिस्टरी क्रिएट कर ली, तुसी एक अपना वजूद स्थापित कर लिया। लिख लै जा, फिर तुहाडा लेखा तुहाडा लिखिया गया, फिर तुहाडी कॉन्शियस नाल कैरी करके तुरदी है। एक पुन्नी का अर्थ ये बनता है। इत्थे पुन्नी का अर्थ है पुग जाना, पूरे हो जाना, अकॉम्पलिश हो जाना। मतलब है कि बंदे दे विच इच्छावां ने, ते इच्छावां की हालत यह है, असी कई बार सोचते हाँ कि ओके आई हैव ए विश, आई हैव ए डिज़ायर, ये एक दिन फुलफिल हो जाएगी। इस तरह होंदा है कि इस तरह कोई भी इच्छा, कोई विश फुलफिल नहीं होंदी। सपोज तुहाडी इच्छा ये सीगी यू वांट ए जॉब, ड्रीम जॉब, वन डे यू गेट इट। इच्छा उत्थे नहीं खड़ी, इच्छा पता कितने चली गई। हाँ जॉब ठीक है, बट इस जॉब दे विच हुण मैं लगातार परफॉर्म भी बैटर करा। इच्छा की एक्सटेंशन आ गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ थोड़ी हायर पोजीशन मिल जाए, होर एक्सटेंशन आ गई। मतलब लगातार तो लगेगा ही नहीं, ये किते अकॉम्पलिश हो रही है, किते कंप्लीट हो रही है, किते ये संपूर्ण हो रही है। इस लैवल ते जो लगातार बंदा जींदा आ, बंदे ने जो स्टॉप करना नहीं आउंदा, रोकना नहीं आउंदा, बंदे च सैटिस्फैक्शन जनरेट नहीं होंदी। ते जिहड़ी लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन आ, ये फिर लीड करती है सानू। अज तुसी देखोगे इतना ज़्यादा एडिक्शन है। शुरुआत कर लवो फूड एडिक्शन तो, मतलब हुण ते रीसेंटली एक स्कॉलर ने बड़ी कमाल की किताब लिखी है। वो कहते कि फूड एडिक्शन इज़ द गेट वे फॉर एवरी एडिक्शन। ये एक्चुअल लैवल ते ये दरवाजा आ, ये डोर आ। तुसी रिपीटडली किसी चीज़ नूं खाना चाहते हो, रिपीटडली तुसी किसी चीज़ नूं लेना चाहते हो, मतलब एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। ये टेंडेंसी जी इस पासे लैके जाएगी तुहानूं। फिर इस तो बाद एक तरह के कपड़े पाने, जिहड़ा एक्चुअल एडिक्शन अज की दुनिया में हैगा आ सब तो वड्डे लैवल ते, वो हैगा आ टैक्नोलॉजी का, स्क्रीन का। कितना एडिक्शन है। बंदे नूं 10-15 मिनट स्क्रीन ही अपनी ना दिसे, बंदे नूं लगता समथिंग इज मिसिंग। मतलब इस लैवल ते बंदा एडिक्ट हो चुका है। इस सारे लिए है कि तुसी अपने आप नूं बिजी करने वास्ते, ऑक्यूपाई करने वास्ते कुछ ना कुछ चाहिए। फिर दा नैक्सट जिहड़ा लैवल है वो सबसटेंस एडिक्शन है, ये सब चीज़ां आउंदियां ने। इस सारे का जिहड़ा मेन रीजन इक्को ही है, बंदा किसी चीज़ तो सैटिस्फाइड नहीं हैगा, खुश नहीं हैगा। नैक्सट चैप्टर, नैक्सट चैप्टर, नैक्सट चैप्टर लभी जा रहा है, भज रहा है, भज रहा है। अगे एक चीज़ धा रही है, वो मगर धा रहा है, दौड़ रहा इस रूप दे विच। गुरु बाबा जी कहिंदे एक लैवल ते जाके पुन जाए, पुग जाए, इस तरह लगे अकॉम्पलिशमेंट हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बंदे की जिंदगी सक्सेस रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी ना, बल्कि बंदे की जी लाइफ परफॉर्मेंस आ वो कितने बैटर हो जाएगी। क्योंकि खला वैक्यूम जिहड़ा आ वो चला जाएगा। हुण सिर्फ जिवें सरल भाव में बयान किया जाए, जिहड़ा बच्चा अज की तारीख में कहा जाता है, साडे साउथ एशियन बच्चे बहुत अंडर स्ट्रैस परफॉर्म करते हैं, पढ़ाई विच भी, एथलैटिक्स विच भी, होर चीज़ां। तो इस करके तुसी जदों इन्हां नूं मतलब इंटरनैशनल साइड ते कंपैटिटिव लैवल ते देखते हो, इन्हां दी परफॉर्मेंस बहुत थल्ले आ जाती है। तुसी कदे देखो इस चीज़ नूं। मतलब ये तो रीसेंटली थोड़ा बहुता तुहानूं दिखदा हैगा गेम्स विच, वो सारे दे अंदर उहदा भी रीजन बाजार है, इन्हां दी एबिलिटी नहीं। माफ़ी चाहांगा मैं सच बोल रहा, क्योंकि बाजार नूं ये लगता है कि एड्डी वड्डी पॉपूलेशन है साउथ एशियन खिते विच, इन्हां नूं भी कैटर किया जाए। सो दैट्स वाई दे आर जस्ट उस किस्म दी चीज़ां। अदरवाइज कैलीबर के लैवल ते देखोगे तो पता लगेगा उत्थे नहीं। क्यों? क्योंकि चोक हो जाते, एक ऐसा स्ट्रैस लैवल आ। मतलब जे खेड के मैदान में भी उतरिया तो इसे करके उतरिया आ कि किसी नूं शो करना है कि मैं कुछ बनाना है, मैं कुछ बन गया, मैं कुछ उस तरीके नाल, जस्ट अपना पार्ट प्ले नहीं करना। जो बंदा इस लैवल ते आ जाए ना,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਕੁਝ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨ, ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨ? ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਮੈਨ। ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਫਰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਗੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਊਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਪੁੰਨੀ ਇੱਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ we can also enjoy this kind of virtue. Baba ji, how can we know that yes, we are going toward that side? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗਾਓ ਮੰਗਲੋ ਨਿਤ ਹਰ ਜਨੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨੋ ਨਿਤ ਉਹਦੀ ਮੰਗਲ ਗਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਟਰਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਗਾਓ ਮੰਗਲੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਲ ਗਾਉਣਾ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਰਾਤ ਪਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਪਾਠ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਅਪਸੈਟ। ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਰੋਣੇ ਤੋਣੇ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੈਟਸ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਸਿਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵਿਦ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਹਰਸੈਲਫ ਔਰ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ, ਰਿਸਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਓ ਮੰਗਲੋ ਨਿਤ ਹਰ ਜਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਓ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੇਬਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਅਰੇਬਿਕ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲਟੇਰੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਨਗਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਡ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਸਹਾਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਸਹਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਜੋ ਦੁਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਾ 2-4 ਮੀਲ 10 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਗਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਆ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਖੁਦਾਇਆ, ਓ ਖੁਦਾਇਆ, ਮੀਨ ਓ ਗॉड, ਓ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਓ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂਵਰਡ ਯੂ, ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਵਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੀਨ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ, ਯੂ ਨੋ, ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव ਅਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਐਟ ਆਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟਸ ਰੋਂਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਟਸ ਰੋਂਗ? ਆਰ ਯੂ ਮੈਡ? ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ? ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਈਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
पानी तो बिना कोई गुजर नहीं होया, तुर तुर के वैसे थक गए हाँ, तू खुद कह रहा हो सकता किसी की मौत भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी जो जे हालात ने। कादा शुक्र करिए, कादा धन्नवाद करिए। फिर वो बड़े फिलोसफिकल वे नाल बात करदा, वो है तो दार्शनिकता पर समझण वाली चीज़ है। वो कहता है नहीं तुसी झूठ बोल रहे हो। वो कहता मास्टर आर यू किडिंग अस, आर वी एक्चुअली लाइंग? नो, यू आर लाइंग टू अस। तू झूठ बोल रहे हैं, असी थोड़ा तेन लाई कर रहे हैं। वो कहता क्यों ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। They can see movies, they can actually write articles, they can read articles, they can discuss all these things, but they cannot experience, they cannot actually have that kind of, you can say, sense। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ some kind of welfare work for society, I will work for others' well-being. But somehow person that cannot actually come on a point, yes, today is the time I will do it, I will start it. ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਬੈਡਲੀ। ਕੋਈ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ SUV ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਸ 1 ਫੁੱਟ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 911, ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਸ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਲਾਈਫ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ TV ਲਾਇਆ ਅਤੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਸਟਾਰਵਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਡਾਇੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਹੰਗਰ, ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੇਤ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੀ 12 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੌਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ, ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ 2 ਵਜੇ, ਕਦੀ 3 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਨਾਓ ਬੌਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਈਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਬੌਸ, I totally actually apologize for that. You are coming from Canada, you know. You are not familiar with our culture, with our this actually environment. So that's why you are saying it. Mostly people who are coming from Canada, America, they say it like that, as you are saying. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ what do you mean? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ, I was shocked. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੈਲ ਆਫ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਮੀਨ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਖੰਡ, ਸਾਰਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਚਾਕਲੇਟਸ, ਕੁਕੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖੰਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪੈਂਟਰੀਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਡੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਮਿਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਬਹੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੈਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੈ। ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ 1-2 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਰਵਾਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਰੀਅਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਓਬੇਸਿਟੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ, ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚੱਕੋ। ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾਰਵਲਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਬਾਦਤ। ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਵੋ ਮੰਗਲੋ ਨਿਤ ਹਰਿ ਜਨੋ। ਨਿਤ ਹਰਿ ਜਨੋ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਪੁੰਨੀ ਇਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਧਣਾ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇਤੀ, ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਮ।
रंग रत्ते अपने स्वामी सेती, जिन्होंने अपने स्वामी का रंग लग गया है, ये प्यार का रंग है। देखो स्वामित्व जिहड़ा है ना, स्वामित्व का मतलब ये हुंदा है कि ओनरशिप, असी सोचते हैं असी ओन करते हैं सारा कुछ, तो जिहड़ा ओनर हुंदा है, जिहड़ा ओन करता सारा कुछ, उन्हें लगता है मेरे मुताबिक ही सब कुछ चलेगा। इत्थे दुख आउंदा है, मेरे मुताबिक सारा कुछ चलेगा। मेरे मुताबिक कुछ भी नहीं चलना, मेरे मुताबिक मेरा शरीर भी नहीं चलना। एक सिंपल एग्जाम्पल होर कर देना, मैं काफ़ी साल पहला निकाले यूरोप सीगा, उत्थे एक ना योगा का एक बड़ा वड्डा मेला लगा सीगा, योगी इकट्ठे हुए, बड़े डिफरेंट योगी, जिहड़ा आ थाई योगी, जैपनीज़ योगी, जैन बुद्धिज़म वाले मॉन्क वगैरह आए, तिब्बतियन योगीज़ उत्थे खड़े, उत्थे इंडियन सब कॉन्टीनेंट तो उत्थे यूरोप दीयां डिफरेंट सैक्ट योगियां दियां तुरियां फिरन इस तरीके नाल, बड़ा उत्थे रंग तमाशा वेखण नूं मिले सारा। खैर उत्थे मैं वैसे ही विंडो शॉपिंग कर रहा इधर उधर, आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड उत्थे एमस्टम तो कोई ग्रुप सीगा, उन्होंने एक शख्स ने मैंने आवाज़ मारी, मैं चला गया, असीं गल्लां बातां करन लग गए, तो वो मैनूं कहंदा हैव यू एवर एक्सपीरियंस थॉटलैस स्टेट ऑफ माइंड। मैं कहा यू नो वी शुड नॉट स्टार्ट दिस डिस्कशन, इट्स नॉट गोना एंड एट ऑल। वो कहंदा व्हाट डू यू मीन? मैं थॉटलैस तो कभी हुंदा ही नहीं बंदा, ये किवें? वो कहंदा लै मैं तेनों सिखा देंगा कि हाउ टू कंट्रोल योर थाट्स। मैं कहा अच्छा, मैं कहा थाट्स पैदा कित्थों होंदे ने? वो कहंदा है माइंड विचों। मैं कहा अच्छा, इज आवर माइंड विजिबल और इनविजिबल? कहंदा इनविजिबल। मैं कहा व्हाट इज हार्ड टू कंट्रोल, विजिबल थिंग और इनविजिबल? कहंदा डेफिनेटली इनविजिबल, विजिबल थिंग वी कैन ईजिली कंट्रोल। मैं कहा ओके, आई विल टोटली एग्री विद यू विदाउट एनी डाउट। इनविजिबल नूं तू रोक सकदा, थॉट प्रोसैस नूं तू रोक, सारा कुछ कर सकदा, पर मैनू पहला विजिबल नूं रोक के दिखा। वो थोड़ा कहंदा मतलब तू तो कहें गड्डी रोक दे, ट्रेन रोक दे, फलाना। मैं कहा नहीं, मैं तेनों इहो जी कुछ नहीं कहन लगा रोकण वास्ते। नो, मतलब जिहड़ी चीज़ तेरी है मेरी है उन्हें ही रोकांगे आपां। माइंड अपना है ना, अपनी चीज़ रोक ही सकते हैं आपां। मैं कहा हाँ, माइंड रोकना हार्ड आ, बड़ा औखा, इनविजिबल चीज़ आ, विजिबल तो रोकी जा सकती है। मैं कहा ओके, जे तू इसने इन्नी तेरे को शक्ति है, इन्नी समर्था है, पुट योर हैंड योर हार्ट एंड टेल योर हार्ट स्टॉप पंपिंग ओनली फॉर 1 मिनट, गो हैड। वो तो तवाजन हिल गया। वो कहता भी बात की बन गई है। एक्चुअल लैवल ते सच्चाई ये है, साडे कंट्रोल च कुछ भी नहीं। सानूं लगदा ही है असीं किसी चीज़ नूं ओन नहीं करते। ये चीज़ां मदर नेचर दे लाज प्रोसैस होंदियां ने। सानूं लगदा असीं चलाने हैं दुनिया, नहीं, स्वामित्व किसी होर दा आ। जे डीप लैवल ते कहा ना तो असीं साह लैंदे नहीं, साह आउंदा आ सानूं। साडी धड़कन, असीं धड़कन च कुछ नहीं करते, धड़कन धड़कदी है। इट्स हैपनिंग, लाइफ इज हैपनिंग, वी आर जस्ट विटनेसिंग इट, नथिंग एल्स। बाबा जी सेइंग ओवर हियर कि जिहड़ी बात महाराज ने ते बयान की थी कि वो है कि रंग रत्ते अपने स्वामी सेती, अपने स्वामित्व दे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा रंग लग गया, स्नेह लग गया, प्यार हो गया, खलूस हो गया। भाव मैं उस चीज़ ਨੂੰ एहसास गया कि जीवन ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ मैं नहीं गा, ਕਰਨਧਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ है। क्या मरै ना आवे जाई राम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁੰਨੀ ਇਚ ਸਬਾਈ ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਏ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ।
ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਕਟਕਟ ਅਬਿਨਾਸੀ ਥਾਨ ਤਨ ਅੰਦਰ ਸਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਮੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।